Tema geral: a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Estamos nas epístolas de João e depois nós daremos sequência nas epístolas de Pedro. Chegamos à mensagem número 9, com o título de Dar nossa vida pelos irmãos. A leitura da Bíblia, 1 João capítulo 3, versículos de 11 até 24. Na mensagem passada acredito eu, que todos ficamos impressionados, para não dizer extasiados, pelo fato de nós sermos de fato filhos de Deus. E na verdade nós mesmos ainda não temos noção do que seja nós sermos filhos de Deus. Aí no capítulo 3, versículo 2 de 1 João diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu quero chamar a atenção a essa primeira parte. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Na mensagem passada eu disse-lhes que o que Deus fez quando cremos na palavra da verdade, no evangelho da nossa salvação, é que Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo. Nós nascemos pelo Espírito. E João 3 fala: o que é nascido do Espírito é Espírito. E João capítulo 1, versículo 12 fala que nós, quando recebemos ao Senhor Jesus Cristo, cremos na sua palavra, nós fomos feitos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. No entanto, o que foi gerado em nós como filho de Deus ainda está oculto, está aqui dentro de nós, foi gerado, ainda não se manifestou. Mesmo porque esse ser divino, santo, que foi gerado dentro de nós, precisa ser formado, precisa crescer, precisa ser alimentado até se tornar um ser pronto para nascer. Por isso, irmãos, eu usei a ilustração de uma mulher grávida. 임신한 Eu 여인으로 queria 설명을 ajustar um 했습니다. pouco essa ilustração. 그러나 내가 이 예를 약간 좀 고치기로만 하는데, 나는 형제들에게 말하기를 우리가 ganhamos a vida de Deus, nós 하나님의 nascemos de 생명을 Deus, 받았을 nós 적에 passamos a 우리는 ser filhos de 하나님으로부터 Deus. 거듭났고 Irmãos, nós 우리가 하나님의 passamos 자녀가 되었다고 a 말했습니다. gestar dentro de nós 우리 essa 안에 nova vida, esse novo 새로운 ser. 생명이 Então, 잉태되었다고 eu disse 말했습니다. uma palavra que talvez tivesse 내가 쓴 말이 assustado 어쩌면은 vocês. Nós 형제들을 놀래켰을지도 모릅니다. estamos grávidos. 우리가 잉태된 상태 가운데 있다. Estamos gestando 우리가 ser divino, 한 존재, espiritual 신성한 존재, dentro de nós. 영적인 존재를 우리 안에 잉태하고 No 있다. entanto, 그렇게 alguns 말했습니다. podem entender, 그러나 어떤 이들은 uma mulher grávida gesta o seu bebê, 잉태된 só que na 여인을 hora do nascimento, o bebê 예를 들 se 적에 torna outro indivíduo
아이가 태어날 적에 다른 존재가 됩니다. 그리고 엄마는 그냥 엄마의 것입니다. 그러나 내가 지금 말하는 이러한 잉태됨은 우리 내 안에 잉태된 것이 다른 인격이 아닙니다. 내 안에 잉태된 것은 바로 나 자신인 것입니다. 내가 다시 읽겠습니다. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 아직 나타나지 않았습니다. 엄마가 아이를 낳는다면은 아직 그 여인의 자녀로서 나타나지 않았다고 말할 수 있겠지만은 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 우리가 다른 존재로 잉태한 것이 아니라 그리스도가 내 안에 잉태되었는데 바로 네 자신인 것입니다. 하나님의 아들로서 나인 것입니다. 예를 들어서 우리가 잘 아는 갈라디아서 2장 20절의 구절을 보게 되면 뭐라고 말하죠? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 더 이상 내가 살지 않습니다. 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 아버지의 아들을 믿는 믿음에 사는 것이다. 더 이상 내가 산 것이 아닌데 어떻게 또 여기 오직 내 안에 내가 육체 가운데 사는 것은 이렇게 말합니다. 먼저 우리 옛사람 첫 번째 나는 옛사람이고 두 번째 나는 새사람인 것입니다. 안에 그 신성한 성분이 자라게끔 하는 그러한 나인 것입니다. 하나님 우리를 창조했습니다. 이 몸 안에 몸을 창조했습니다. 흙으로서 빚었습니다. 우리가 이 세상에 살기 위해서 그렇게 하셨습니다. 시간과 공간 안에서 한계를 받는 그러한 가운데 우리가 창조되었습니다. 아직도 우리는 이 몸 안에서 이 몸은 그러나 옛사람 안에 속했습니다. 왜 그렇죠? 그가 옛사람에 속한 나를 통해서 새 사람을 산출하기 위함인 것입니다. 새 창조를 창조하기 위함인 것입니다. 그러기 새 창조는 하나님으로 지으심을 받은 것입니다. 새 사람은 하나님으로 지으심 받은 것입니다. 죄가 없이 지어졌습니다. 제 본성이 있지 않습니다. 그의 본질은 거룩합니다. 하나님의 성분이기 때문입니다. 새 사람은 하나님에서 창조되었고 하나님으로 창조되었고 의와 거룩이 있고 진리로부터 의와 거룩이 있습니다. 그래서 우리는 마치 내가 이렇게 비유하는 것이 마치 그 배를 빌린 그런 모습과 같습니다. 아직도 옛사람을 사용하고 거기에 신성한 성분을 그 안에 두었습니다. 이러한 신성한 성분이 옛사람 안에 심어진 것입니다. 이 존재가 우리 안에서 자랄 적에 뭐를 통해 자라죠? 생명의 말씀을 통해서, 생명의 교통을 통해서, 교회 생활을 통해서 자랍니다. 이 생명은 자라고 또 자랍니다. 또 자랍니다. 크면 클수록 나는 작아집니다. 나는 줄어듭니다. 이 안에 새로운 분명히 인격을 얻을수록 바로 새로운 내가 됩니다. 기묘하지 않습니까? 우리는 우리의 인격이 바뀌고 있습니다. 이러한 생명의 성장에 따라서 강화됨을 새로운 존재가
강화될 적에 우리 존재가 강화되고 우리 옛사람은 줄어듭니다. 새로운 내가 확장되고 나타나는 것입니다. 이해했을 것으로 믿습니다. 정말 이것은 우리가 정말 미치도록 즐거워할 만한 일인 것입니다. 그래서 오늘 말씀 안으로 들어갑시다. 11절, 12절. 우리가 서로 사랑할지니 이는 너희가 처음부터 들은 소식이라. 가인같이 하지 말라. 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니. 처음부터 들은 그 소식이 무엇입니까? 우리가 서로 사랑할지니. 메시지가 무엇이죠? 우리가 전진함에 따라서 요한복음 안에서 전진을 하고 그러한 대반자가 가룟 유다가 그가 상에서 나갔습니다. 주님과 마지막 만찬을 뗄 적에 주님은 마음을 열고 11명에게 마음을 열고 말씀하셨습니다. 11명 제자에게 마음을 여신 것입니다. 이 11명의 제자들은 주님과 완전히 하나였던 것입니다. 이제 그분에게는 자유함이 주어졌습니다. 뭔가 인정하지 않는, 동의하지 않는 그러한 자가 있을 적에 생명의 교통을 방해합니다. 주님은 우리에게 그 마음을 열 수가 없습니다. 그러나 배반자가 나갈 적에 그때 주님은 여러 명에게 이러한 계명을 줍니다. 새로운 계명을 줍니다. 요한복음 13장 34절 이 계명이 무엇이죠? 요한복음 13장 33절 34절. Eu vou ler desde versículo 29 só para vocês 29절부터 읽겠습니다. 내가 지금 방금 말한 것을 확증하기 위해서 어떤 이들은 유다가 돈 죄를 맡았으므로 명절에 우리의 쓸 물건을 사라 하시는지 혹 가난한 자들에게 무엇을 주라 하시는 줄로 생각하더라. 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이더라. 31절. 저가 나간 후에 예수께서 가라사대 지금 인자가 영광을 얻었고 하나님도 인자를 인하여 영광을 얻으셨도다. 만일 하나님이 저로 인하여 영광을 얻으셨으면 하나님도 자기로 인하여 저에게 영광을 주시리니 곧 주시리라. 저자들아, 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라. 너희가 나를 찾을 터이나 그러나 일찍 내가 유대인들에게 너희는 나의 가는 길을 올 수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라. 계명을 줍니다. 34절. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑하는 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 이것이 바로 그들이 처음부터 들은 메시지인 것입니다. 서로 사랑하는 것은 그들에게 준 가장 큰 메시지입니다. 그 결과는 생명의 말씀이 또한 생명의 교통의 결과인 것입니다. 어떻게 확증하죠? 당신이 하나님의 자녀라는 것을 어떻게 확증하죠? 어떻게? 당신이 우리 안에 잉태된 하나님의
아들 있다는 것을 어떻게 증거하죠? 어떻게? 날이 가면 갈수록 우리 안에 있는 생명이 자라고 있고 인격을 얻고 있고 우리의 옛 존재를 대체하는지 알 수 있죠? 서로 사랑할 때 할 수 있는 것입니다. 우리 옛사람은 가장 사랑하는 것은 우리 자신인 것입니다. 우리에게는 서로 사랑하는 그러한 본질이 있지 않았습니다. 그래서 가인을 보여줍니다. 디모데전서에 의하면은, 요한일서에 의하면은 가인같이 하지 말라. 저는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 영광으로 죽였느냐? 자기의 행위는 악하고 그 아우의 행위는 의로움이니라. 가인은 악한 자에게 속했다고 말합니다. 악한 자는 바로 루시퍼 자신으로서 하나님이 그를 창조했고 그는 처음 그러한 천사였습니다. 완벽하게 창조되었습니다. 아름답고 지혜가 많았습니다. 그는 하나님을 거역했습니다. 반역했습니다. 그는 생각하기를 이사야서 14장에 의하면 우리가 한번 찾아볼 수 있겠습니다. (12절은) 이렇게 말합니다. 너 아침 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 내 열국을 얻은 자가 어찌 그리 땅에 찍혔느냐. 너는 강하고 중요한 역할을 맡고 있었는데 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 무별 위에 나의 보좌를 높이리라. 다른 천사들 위에 있을 것이고 내 보좌를 높이리라. 내가 북극 집회 산 위에서 자정하리라. 북극 집회가 무엇이죠? 하나님이 집회를 형성합니다. 천사들 장이 시간마다 집회를 합니다. 그가 그 안에서 그 안에 그의 상이 있었습니다. 바로 보좌 그 북극 집회 산 위에 하나님이 계신 곳 가장 높은 구름 위에 올라 내 위에는 아무도 없다. 내 위에는 오로지 하나님만이 있고 그러나 하나님이 내 옆에 있기를 원한다. 내가 그 높은 자와 더 비기리라 하는 그런 이 천사의 그 거만한 마음을 보십시오. 15절 그러나 이제 내가 음부고 구덩이의 맨 밑에 빠치우리로다. 그런 생각하기를 하나님은 그가 필요하다. 그가 없으면 하나님은 다스릴 수가 없다. 피조물과 피조물들을 다스릴 수가 없다. 하나님은 창조주이시고 피조물을 모른다. 하나님은 피조물이 아니기 때문에 다른 피조물을 이해할 수 없다. 그렇기 때문에 내가 필요하다. 나와 함께 그렇기 때문에 하나님이 다스릴 필요가 있다. 그런 모든 피조물들을 다루기 위해서는 내가 필요하다. 그래서 그는 두 번째가 되길 원했습니다. 그는 하나님 이름으로 열국들을 다스리기 원했던 것입니다. 그러나 그는 몰랐습니다. 하나님은 이미 영원 과거에 이미 그리스도를 선택하신 것입니다. 그가 나라를 다스리게 될 것입니다. 내 말이 옳습니까? 틀립니까? 이것이 히브리서 1장에 있지 않습니까? 거기서 뭐라고 말하죠? 히브리서 1장 1절 옛적의 선지자들로 여러 부분과 여러 모양으로 우리 사람들에게 말씀하신 하나님이 이 모든 날 마지막에 아들로 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만물의 후사로 세우시고
또 저로 말미암아 모든 세계를 지으셨느니라. 그래서 하나님은 그리스도를 선택했습니다. 사단이 되기를 원하던 그가 예수가 된 것입니다. 하나님은 그를 선택한 적이 없습니다. 왜 성경은 가인의 예를 말하죠? 왜냐하면 하나님은 가인과 그의 제물을 기뻐하지 않았습니다. 아벨과 아벨의 제물을 기뻐하셨습니다. 그리고 가인은 얼굴이 여기에 화를 냈고 그 형제를 시기했고 그 시기가 증오를 일으킨 것입니다. 형제를 증오하고 그것이 살인하게 된 것입니다. 그래서 루시퍼는 반역을 했는데 하나님이 그에게 주지 않은 위치를 갖기를 원했는데 받지 못함으로 인해서 반역한 것입니다. 그때부터 그는 하나님을 반대한 것입니다. 사단이 되었고 사단의 뜻은 하나님의 대적이란 뜻입니다. 시편 2편 여기에 대해서 분명히 하고 있습니다. 시편 1절 시편 2편 1절 어찌하여 열방이 분노하며 민족들이 허설을 경영하는 거 왜 화를 내는 거 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서로 꾀하여 음모하기를 여호와를 반대하며 그 기름 부음 받은 그리스도를 대적하며 우리가 그 맨 것을 끊고 그 결박고 둬버리자 하도다. 사람이 선과 악의 나무를 하나님 먹지 말라는 것을 먹었을 적에 이 세상에 문을 열어서 죄가 들어가고 죄로 말미암아 사망이 들어왔습니다. 이것을 넘어서 5장 12절의 말씀인 것입니다. 죽음이 들어왔습니다. 그리고 죽음이 모든 사람들을 주장하기 시작했습니다. 그리고 왕 노릇한 것입니다. 이 땅을 주관했습니다. 주 예수여, 그리고 사탄은 이 세상을 주관하는 자로서 모든 열국들을 다스리고 모든 그 군왕들을 다스렸습니다. 그는 설계했고 일을 해왔습니다. 하나님을 반대하는, 하나님을 대적하는, 그리스도를 또 반대하는 점차적으로 모든 열국 가운데 이것이 들어간 것입니다. 영향을 주기 시작했습니다. 군왕들에게. 그의 의도는 하나님과의 모든 연결된 것을 끊기를 원하는 것입니다. 그리스도에 연결된 것도 끊기 원합니다. 4절에 한대계 신자가 웃으시면서 주께서 저희를 비웃으시로다. 그때 분을 바라며 진노하사 저희를 놀래어 이르기를. 6절 우리에게 분명합니다. 누가 하나님이 왕으로 세우셨는가? 그리고 나라를 다스리게끔 한 것인가? 내가 나의 왕을 내 거룩한 산 시온에 세웠다 하시리로다. 내가 영을 전하노라. 여호와께서 내가 이르시되 너는 내 아들이다. 오늘날 내가 너를 낳았도다. 이 아들이 누구죠? 바로 예수 그리스도이신 것입니다. 그는 사람이 되었습니다. 겸손하게 자신을 비우치고 루시퍼 반대로 그는 자신을 비우고 겸손하게 되었습니다. 한 종의 모습으로, 사람의 모습으로 섬기는 것만 그를 죽음 가운데서 부활시켰고 하나님이 그를 왕으로 삼으셨습니다. 그의 부활 때 하나님이 그를 그의 아들로 삼으셨습니다. 사람으로서 하나님의 아들이 된 것입니다. 8절 내게 구하라. 내가 열방을 유업으로 주리니 내 소유가 땅까지 이르리로다. 하나님이 누구에게 줬습니까? 열방을 누구에게 줬죠? 누구의 소유주가 됐죠? 그리스도에게 주신 것입니다. 그렇기 때문에 루시퍼는 참으로 큰 시기함이 있습니다. 그리스도를 시기합니다. 그리고 그리스도에게 증오하는 마음이 있습니다.
그리스도가 이 땅에 왔을 적에 그리스도를 죽이길 원했던 것입니다. 그리고 결코 죽였습니다. 우리 주님을 십자가로 이끌었습니다. 이러한 증오 때문에. 그래서 그는 이러한 증오를 설계했고 가인에게 전한 것입니다. 가인에게 창세기 4장에서 가인에게 어떠한 일이 있었죠? 여기서 우리는 빛을 볼 수가 있습니다. 창세기 4장 4절 5절. 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그 제물을 연락하셨으나 가인과 그 제물은 연락하지 아니하신지라. 가인의 반응이 어땠죠? 가인이 심히 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인을 구하러 갔습니다. 여호와께서 가인을 돕기로 원했던 것입니다. 여호와께서 가인에게 이르시되 내가 분하여 하면 어쩌이며 안색이 변하면 어쩌이며 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 네가 인정받지 못한 것은 무언가 잘못된 것이 있다. 네가 빛 가운데 빛을 추구하고 나에게 왔다면 너는 볼 봤을 것이다. 네가 어떻게 나에게 인정받을 수 있는지를 알게 될 것이다. 그러나 선을 행치 아니하면 죄가 문에 엎드리느니라. 죄의 소원은 네게 있으나 너는 죄를 다스릴지니라. 이 구절을 이해했는지 모르겠습니다. 여기서 말하는 것은 네가 계속해서 시기심 가운데 있고 악 가운데 있고 형제를 증오한다면은 이런 악 가운데 있다면은 죄는 문 앞에 드러나 있습니다. 여기 말하는 이 죄는 인격화된 인격인 것입니다. 여기는 죄가 누구죠? 마귀인 것입니다. 그리고 가인을 충동질합니다. 가인아, 하나님이 얼마나 불의하냐. 너는 땅에서 일을 했고 땅의 열매를 가져왔고 땀을 흘리면서 일했고 그러나 하나님이 너를 받지 않았다. 가인의 재물만 받았다. 양을 키웠는데 그는 컵도 들지 않고 땅에서 힘들게 일도 안 하고 너는 훨씬 더 일을 많이 했다. 근데 하나님이 너를 받지 않고 아벨을 받았다. 어떻게 하나님을 기쁘게 하는 그것을 보지 못하게 하고 같은 증오함이 있던 하나님 기름 부은 자에게 증오함이 있던 그것을 가인에게 전한 것입니다. 하나님은 그에게 미리 경고했습니다. 사단이 네 앞에 있다. 네가 계속해서 네 마음 안에 일하게끔 허락한다면 너는 떨어질 것이다. 너는 그것을 주관하라. 이때는 너의 갈망은 너를 반대할 것이다. 사단의 그 의도는 너를 위하지 않는다. 사단이 나를 돕고 있다. 그렇지 않습니다. 그의 의도는 멸망시키기 위한 것입니다. 그의 말을 듣지 마십시오. 가인과 아담과 하와가 그 뱀의 얘기를 들었을 적에 뱀이 아담과 하와를 위해서 말한 것이 아닙니다. 그들에게 악을 가져온 것입니다. 그래서 너의 뜻은 내가 선을 행하면 어째 낯을 주지 못하겠느냐. 그래서 우리가 그러한 적의 음성을 들어서는 안 됩니다. 적은 우리를 망치기 원합니다. 가인이 증오와 시기함이 있다 하더라도 하나님은 한번 기회를 줬습니다. 사단이 그렇게 가인에게
그가 있는 증오를 그리스도를 반대하며 하나님의 기름 부은 자를 반대하는 그런 걸 허락하지 않아 하지 말라고 했습니다. 근데 가인은 이 말을 듣지 않고 너의 갈망이 원어를 보게 되면은 남자가 여자를 여자가 여자를 사단이 격동한 것입니다. 크게 격동한 것입니다. 가인 안에서 그가 컨트롤 못하도록 너무 강했기 때문에 가인을 죽이고자 하는 마음이 강했습니다. 그래서 하나님이 이런 기회를 줬고 그러한 기회를 잡지 못했습니다. 그리고 그의 아벨을 죽였습니다. 그래서 하나님은 이러한 이것이 바로 요한복음 8장 44절에서 이것을 말합니다. 너희 아비는 마귀니 그는 태초부터 살인자라. 그리고 그는 진리에 속하지 아니하였노라. 처음부터 살인한 자여 진리가 그 속에 없었으므로 진리가 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것을 말하느니 이는 저가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. 태초부터 살인자라는 것은 가인이 아벨을 죽인 것을 말하는 말씀입니다. 이런 모든 그 원인은 마귀에게 있었던 것입니다. 그래서 루시퍼는 유일한 참된 하나님으로부터 끊어졌습니다. 요한복음 17장 3절을 보면은 그의 반역 때 그는 거짓말쟁이요 거짓말쟁이의 아비가 되었습니다. 태초부터 살인자인 것입니다. 그는 사단이 되었고 하나님의 대적자가 되었습니다. 그리고 스스로 해서 나라를 흑암의 권세 나라를 세웠습니다. 고린도서 1장 13절 한번 읽어보죠. 우리가 항상 읽을 적마다 우리에게 더 깊은 인상을 줍니다. 고린도서 1장 13절 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져냈다. 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 우리 모두가 흑암의 가운데 있었습니다. 그러나 어느 날 예수 그리스도를 믿었을 적에 주님은 우리를 옮기셨습니다. 이전시켰습니다. 다른 나라로 옮기셨습니다. 할렐루야. 우리는 더 이상 흑암 나라 안에 있어 그 밑에서 다스림을 받지 않습니다. 오늘날 우리의 왕이 누구죠? 우리를 주관하는 자가 누구죠? 하나님 아들 예수 그리스도이십니다. 그의 사랑의 나라에 있는 것입니다. 이 흑암의 권세에는 죽음의 권세가 있습니다. 히브리서 2장 14절 Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participa. 자녀들은 혈육에 함께 속하 있으며 그도 또한 한 모양으로 혈육에 함께 속하시면 사망으로 말미암아 사망의 세력을 잡은 자고 마귀를 없이 하시며 마귀는 능력이 있습니다. 죽음의 능력이 있는 것입니다. 사망의 능력이 있습니다. 하나님은 빛이십니다. 하나님은 사랑이십니다. 그리고 그의 속성은 의요, 거룩이요, 영광인 것입니다. 그래서 하나님으로부터 거듭난 자들은 생명의 교통 안에 있는 자들은 하나님 안에 있습니다. 그리고 더 이상 죄를 짓고 살지 않습니다. 그래서 그 안에 머무는 자들은 그 신성한 씨앗이 있고 죄를 지며 살 수가 없습니다. 왜냐하면 하나님으로부터 났기 때문인 것입니다. 이것은 오늘 읽은 그런 3장 9절이 있습니다. 요한일서 3장 9절 하나님께로서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거하며
저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로 났습니다. 하나님의 은혜로 우리 안에 한 존재가 있습니다. 하나님으로부터 거듭난 존재가 있습니다. 이러한 하나님의 생명이 있고 하나님의 자녀이고 하나님으로부터 거듭난 자, 그리고 생명의 교통 안에 있고 생명의 말씀으로 공급함을 받는 자는 죄를 짓고 살지 않습니다. 이것은 유전 문제입니다. 어떠한 도덕적이고 윤리의 문제가 아닙니다. 그래서 13절은 말합니다. 세상들아, 세상이 너희를 미워하거든 이상히 여기지 말라. 세상인 우리를 증오하는데 왜 그러냐면은 우리가 하나님에 속했고 하나님으로 거듭났기 때문인 것입니다. 우리 안에 하나님의 생명이 있습니다. 하나님의 말씀으로 말미암아 우리는 하나님의 생명으로 다스림을 받고 생명의 흐름 가운데 있고 생명의 교통 가운데 있습니다. 우리 안에 있는 이 존재, 신성한 씨앗이 자라고 있습니다. 자라고 또 자라고 자랄 적마다 하나님의 나라가 나타납니다. 하나님이 나타날 적에 흑암의 나라 하나, 흑암의 권세가 없어집니다. 그렇기 때문에 세상은 우리를 증오합니다. 체계된 세상은. 여러 번 읽었지만 우리가 이것을 요한복음 17장을 다시 한번 읽을 필요가 있습니다. 14절. 예수께서 아버지께 기도하는 모습인 것입니다. 내가 아버지의 말씀을 저희에게 주었사오매 세상이 저희를 미워하였나이다. 왜 세상이 우리를 증오합니까? 주님이 우리에게 말씀을 줬는데 우리가 이 말씀을 사랑하고 이 말씀을 받기 때문인 것입니다. 왜냐하면 이 생명의 말씀이 생명의 교통을 가져오기 때문입니다. 이 생명의 교통은 어떠한 결과를 가져오죠? 우리 안에 있는 신성한 생명을 산출합니다. 이러한 내 안에 신성, 자라고 또 자라고 강화되고 점차적으로 우리 안에 있는 인격, 그것이 우리를 주관합니다. 사단이 이거를 증오합니다. 두려워합니다. 이것이 바로 하나님의 뜻이기 때문에 그러합니다. 내가 그들에게 저에게 말씀을 주었사오매 세상이 저를 미워하게 했사오며 이는 내가 세상에 속하지 아니한 같이 저희도 세상에 속하지 아니함을 인하니라. 내가 비없는 것을 저를 세상에서 데려가기를 위함이 아니 오직 악에서, 이 악은 마귀를 말하는 것입니다. 빠지지 않게 보존하기를 위하시니 왜 이 땅에 우리를 주셨죠? 아직까지. 왜냐하면 우리 안에 새 창조로 창조하고 새 창조를 우리 안에 산출하고 하나님의 아들이 영광이 나타날 때까지 그렇게 하시는 것입니다. 다시 반복해서 말합니다. 내가 세상에 속하지 아니한 같이 16절 저희가 세상에 속하지 아니하였나이다. 우리 안에 있는 이 존재가 어떻게 자랄 수가 있죠? 우리 옛사람은 들고 어떻게 살아있는 나 존재가 새 생명이 자라죠? 유일한 길은 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리이다. 그러게 형제들이요, 세상이 우리를 증오합니다. 우리가 이런 생명의 교통 가운데 있을 때 세상이 우리를 미워합니다. 이번 특별 집회 때 우리는 하나님의 말씀을 받습니다. 이 말씀이 교통을 산출합니다. 이 교통은 우리에게 생명을 줍니다. 우리가 건강한 음식이 우리에게 주어지고 있고 뭐를 먹이죠? 이러한 신성한 씨앗을 먹입니다. 우리 안에 자라고 있는 그 존재, 그는 자라고 있습니다. 상성을 이루고 있습니다. 그리스도가 내서 자라고 있는 것입니다. 이것이 사단을 놀리킵니다. 주 예수여. 그렇기 때문에 세상이 우리를 미워합니다. 이제 지속적으로 14절 우리가
형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑케 아니하는 자는 사망에 거하느니라. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리었으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 합당하도다. 주 예수야. 태초부터 하나님은 사람에게 자유를 주었습니다. 선택할 권리를 주었습니다. 생명과 죽음 둘 가운데에서. 나는 이것을 강조해 왔습니다. 형제들이 이것을 깨달을 것입니다. 내가 강조한 것은 하나님이 원하시는 것은 이 땅에서 산출하길 원하는데 그 생명으로 다스리는 나라를 산출하기를 원합니다. 하나님은 사람을 다스리는데 그 생명으로 다스리기를 원하시고 사람을 통해서 또한 그리스도를 모든 것의 머리가 되게 하십니다. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 모든 것의 머리가 되게 원합니다. 이것은 에베소서 1장 9절 10절의 말씀인 것입니다. 그래서 하나님은 생명의 나라를 산출하기 원합니다. 그러나 사단은 사람을 이끌어서 죄를 짓게 했습니다. 이제 지속적으로 창세기 2장에서 내가 이걸 건너뛰기를 원했지만 한번 교통해 봅시다. 예수여 9절 여호와 하나님이 그 땅에서 보기 아름답고 먹기도 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데 있는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 에덴 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 하나님은 동산 중간에 생명나무를 두시고 사람이 그를 믿고 먹고 생명을 받아들이기 원했습니다. 그때 하나님은 사람을 영생으로서 사람을 주관할 수 있었을 것입니다. 그리고 사람을 통해서 하나님은 생명의 나라를 산출했을 것입니다. 그러나 적은 선두 쳤습니다. 2장 17절에서 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말고 내가 먹는 애는 정령 죽으리라 하십니다. 여기 죽음이 있는 것입니다. 사람이 먹는 순간, 생명나무의 열매를 먹는 순간 죽음이 그 안에 들어갈 것이고 죽음이 사람을 주관하기 시작할 것입니다. 우리 관념으로서는 선악을 열매를 먹었을 때 우리 관념에서는 먹은 다음에 즉시로 죽는 것처럼 생각했지만은 사람은 그렇게 죽지 않았습니다. 죽음이 들어왔습니다. 사람은 죽음을 선택했고 죽음이 사람을 주관하기 시작한 것입니다. 이런 일이 있지 않았습니까? 아니면 내가 틀린 말 했습니까? 그래서 뱀은 3장에서 이렇게 말합니다. 5절에서 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아심이니라. 다른 말로 말해서 4절에서 뱀이 이적에 이르시되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 하나님은 그것을 먹는 날에는 죽을 것이라고 분명히 말했습니다. 그러나 사단은 말하기를 결코 죽지 아니하리라. 반대로 너희 눈이 열릴 것이다. 우리가 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹을 적에 하나님이 먹지 말라는 그 열매를 먹을 적에 육신적으로 금세 죽는 것을 말하지 않습니다. 그러나 우리가 독을 받는 것입니다. 이 죽음이 우리 안에 들어온 것입니다. 죽음이 우리 안에 들어올 적에 죽음은 우리를 주관하기 시작합니다. 왕노릇합니다. 어떻게 죽음이 우리를 왕노릇하죠? 우리 눈이 열리는 것입니다. 먼저 이것은 옳고 저건 틀리다.
그리고 당신이 심판자가 됩니다. 불가능합니다. 우리가 서로 사랑하지, 눈이 열렸다면 서로 사랑할 수가 없습니다. 내가 말하는 것을 이해합니까? 당신이 다 사람들의 결점을 다 봅니다. 그렇지 않습니까? 모든 형제들을 선과 악을 아는 자기 자신의 하나님의 눈 보는 눈이 아니라 우리 보는 눈으로 봅니다. 어떤 이들은 왜 복을 받죠? 뭔가를 봅니다. 이걸 보지 못하느냐? 내가 보는 걸 보지 못하느냐? 모든 것이 틀렸다. 모든 것이 틀렸다. 그리고 비판하기 시작합니다. 왜냐하면 죽음이 들어왔기 때문인 것입니다. 죽음이 들어왔고 왕노릇합니다. 그리고 흑암에 속하게 됩니다. 이러한 사람들은 다른 형제들을 사랑할 수가 없습니다. 내 말이 틀립니까? 그러한 눈이 있다면, 다른 사람들의 결점을 보는 눈이 있다면 형제들을 사랑하지 못합니다. 그러나 우리에게는 하나님의 생명이 있습니다. 우리가 눈을 열고 형제들의 단점을 찾지 않습니다. 우리가 털을 찾지만은 없는 것을 찾는다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 모든 사람들의 원활적인 사람들의 허점들을 잘 봅니다. 가인이 화를 내고 더 화를 내고 나중에는 형제를 죽여버립니다. 그렇게 독을 받은 사람들은 선악을 알게 하는 나무에 그런 자들은 이런 과정 가운데 있습니다. 증오가 시기와 증오와 보는 그것을 보고 계속 증오가 올라갑니다. 높아집니다. 그러나 하나님의 은혜로서 우리는 생명의 다스림으로 봅니다. 우리는 생명의 말씀을 사랑합니다. 이 생명의 말씀은 우리를 생명의 교통원으로 이끕니다. 이 생명의 교통은 우리에게 하나님의 생명, 하나님의 사랑을 줍니다. 하나님의 본질을 가져옵니다. 그리고 사랑으로 우리를 채우고 생명으로 채우고 이 사랑이, 이 생명이 우리로 하여금 서로 나아가면 갈수록 사랑하게 합니다. 주여. 부부관계 가운데서 다른 사람의 그 단점만을 본다면 이 결혼 생활은 끝이 난 것입니다. 그렇지 않습니까? 당신 결혼 생활이 그럽니까? 그렇게 사는 것이 불가능합니다. 그러나 주님께 감사합니다. 내가 지금 말한 것을 이해했을 것으로 믿습니다. 내가 말하기를 원하는 것은 요한일서 3장으로 다시 돌아와서 그래서 우리는 압니다. 죽음에서 생명으로 이전되었습니다. 우리는 죽음에서 생명으로 이전되었습니다. 왜냐하면 형제들을 사랑하기 때문인 것입니다. 나는 선과 악을 아는 나무 밑에 있지 않습니다. 생명의 말씀으로서 공급함을 받고 하나님의 본질로 지어지고 있습니다. 뭐가 내가 좋은 길을 가고 있다고 증명할 수 있죠? 내가 이러한 생명의 기통 가운데 있고 이 말씀을 드리고 부활의 교회 생활을 한다면 뭐가 산출되죠? 증오가 산출됩니까? 형제들의 단점만을 볼 것입니까? 아닙니다. 형제들을 더욱더 사랑하게 될 것입니다. 형제들을 더욱더 사랑한다면 이것이 확정합니다. 죽음으로부터 생명으로 이전됐다는 것을 보여줍니다. 당신은 더 이상 죽음의 주관함을 받지 않습니다. 선과 악의 나무의 열매를 받지 않고 생명나무의 그 생명으로서 우리 안에 들어온 씨앗, 이 씨앗이 우리 안에 자라고 있고 그 생명이 우리를 주관하게 되는 것입니다. 선악을 하게 하는 나무는 죽음을 예표하는데 근원이 마귀에게 있습니다. 그리고 생명나무는 생명을 예표하고 그 근원은 하나님 안에 있습니다. 죽음 아니면 생명인 것입니다.
성각의 문제가 아닙니다. 생명이냐 죽음이냐. 선이나 악이나 같은 나무 아래 있습니다. 그 근원은 마귀로부터 오는 것입니다. 죽음은 그리고 생명은 서로 다른 근원 가운데 있습니다. 생명과 죽음은. 그리고 근원이 완전히 반대입니다. 죽음, 생명, 증오, 사랑, 그리고 영역. 서로 반대되는 영역 가운데 있습니다. 흑암 가운데 있고 빛 가운데 있는 것입니다. 그 결과는 서로 틀린 것은 저주와 축복 가운데 있는 것입니다. 하나님은 우리 앞에 이러한 선택을 두었습니다. 당신이 뭘 선택할 것입니까? 죽음입니까? 생명입니까? 증오입니까? 사랑입니까? 흑암입니까? 빛입니까? 저주입니까? 축복입니까? 그렇기 때문에 형제들이여, 신명기 27장 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어가 취하기 전에 하나님은 경고했습니다. 너희들이 아직 선택할 자유함이 아직 있다. 그러나 뭘 선택하는지를 줍지 마라. 11절 모세가 당일에 백성에게 명하여 가로되 너희가 요단을 건넌 후에 시몬과 레위와 유다와 이사겔과 요셉과 베냐민의 백성을 축복하기 위하여 그리심 산에 서고 루벤과 갓과 아살과 스불론과 단과 납달리는 저주하기 위하여 에발산에 서고 에발산을 선택하는 자들은 레위 사람들은 큰 소리로 이스라엘 모든 사람들에게 말하여 이르기를 장세게 돈으로 조작하거니와 부여 만든 16절 그 부모한 자는 저주를 받을지니라. 17절 저주를 받을 것이니라. 그 이웃의 지게표를 옮긴 것은 저주를 받을 것이나 저줄 것이니라. 26절까지 저주함을 받는 것을 말합니다. 당신이 뭘 선택할 것입니까? 저주를 선택할 것입니까? 아니면 축복을 선택할 것입니까? 예레심산 그건 축복의 산인 것입니다. 에발산은 저주의 산인 것입니다. 28장 어떻게 예레심산을 선택하죠? 축복을 선택하죠. 28장 신명기 28장 1절에서는 모든 것이 말씀과 관련되어 있습니다. 교리적인 말씀을 말하는 것이 아닙니다. 하나님이 이루어나가는 말씀, 하나님의 음성의 말씀인 것입니다. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘날 내게 명하는 그 모든 명령을 지켜야 하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이다. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하면 이 모든 복이 내게 임하며 내게 미치리니. 비결이 무엇이죠? 축복받는 비결이 무엇입니까? 주님의 말씀을 열심히 듣는 것입니다. 그리고 그것을 실행하는 것입니다. 지금 우리가 추구하는 것들입니다. 그렇지 않습니까? 열심히 주의 말씀을 듣고 말씀 안에 잠기고 깊이 잠기고 아주 세밀한 음성을 듣고 열심히 사춘기 아이들은 주님 말씀을 사랑합니다. 말씀을 가까이 쫓기 원하며 글로 적습니다. 말씀을 적습니다. 나는 이러한 습관이 참으로 청년 때부터 있었습니다. 특별 집회를 참석하면 공책이 있었고 큰 공책을 갖고
작은 공책으로 시작했지만 다 쓸 수가 없었기 때문에 큰 공책을 샀고 내가 뭘 어떻게 했죠? 거기에 공책을 두 부분으로 나눠서 내가 줄을 그어서 둘러간다는 메시지에 있는 동안에 그것을 모든 걸 적습니다. 학교에서 그렇게 했습니다. 내가 쓸 적에 내 머리에 두 번 지나갑니다. 듣고 또 쓰기 때문에 두 번 거칩니다. 그래서 쓰는 것이 좋습니다. 쓰는 걸 배우시기 바랍니다. 내가 씁니다. 그러나 이것이 충분하지 않습니다. 이걸 한 다음에 내가 다시 한 번 더 씁니다. EVT 때 형제들이 말하는 것처럼 나는 피타 카세트를 들었습니다. 그게 뭔지도 모르는 형제들도 있을 것입니다. 그리고 CD가 그 다음에 있었고 펜드라이브 이제 그 모든 것이 그 다음에는 내가 쓴 것을 적지 않은 것들을 거기에 그냥 흩어 지나간 것들을 다시금 적습니다. 그리고 또 한 번 듣습니다. 세 번째 들을 적에 내가 이걸 보지 못했는데 그전에 내가 이걸 보지 못했지? 그리고 공부합니다. 내가 쓴 것을 다시 봅니다. 그럴 적에 빛을 추가합니다. 주님이 나에게 말씀하십니다. 한쪽에는 적은 것을 요약합니다. 다시 볼 적에 이 부분이 이걸 말하는 것인지 다시 한번 보기가 쉽습니다. 요약을 할 적에. 그래서 슬쩍 보기만 해도 적은 것이 무엇인지를 금세 보게 됩니다. 오른쪽에 내가 얻은 빛을 씁니다. 주님이 내게 말씀하실 적에 그걸 적습니다. 그들을 더 많은 빛과 더 많은 빛을 얻습니다. 이것이 바로 우리가 섬세하게 잠기는 것입니다. 이것은 좋습니다. 기묘하게 좋습니다. 나는 이런 방식으로 조성되었습니다. 나는 어렸을 때부터 이것을 이러한 일을 해왔다는 것입니다. 주님의 은혜로서 우리가 주님의 음성을 열심히 들으면 그리고 하나님 말씀을 우리가 듣고 실행한다면 그래서 요즘 콜롬비아 때부터 우리는 빨리 실행합시다. 하나님의 명령을 즉시로 실행합시다. 주님이 그분의 말씀을 할 적에 우리에게 뭔가를 메아리 쳤다면 우리가 뭘 해야 된다면 기다리지 마십시오. 내일로 기다리지 마십시오. 다음 주로 기다리지 마십시오. 빨리 우리가 실행합시다. 우리가 느슨할 시간이 없습니다. 그럴 적에 시간이 지나갑니다. 기회가 지나갑니다. 성령이 그 순간에 역사하는데 우리가 그와 동역할 필요가 있습니다. 우리가 느슨하다면 동역하지만은 늦게 옵니다. 늦게 오면은 그 능력이 없어집니다. 효과가 없어집니다. 하나님의 은혜로서 배우고 있습니다. 빨리 반응 보이는 것을 실행합니다. 빨리 실행하는 것을 배우고 있습니다. 뒤에서요. 화면으로 형제들이여 민수기 9장 15절. 내가 이것을 이미 여러 번 교통했습니다. 하나님의 명령이 있습니다. 하나님의 이스라엘 백성들 모세를 통해서 주신 말씀이 있습니다. 쓰여진 말씀이 있습니다. 모세오경 또 매일매일 하나님이 하시는 말씀이 있습니다. 그분의 음성이 있습니다. 하나님은 말씀하십니다. 다이나믹하게 말씀하십니다. 매 순간마다 말씀하십니다. 민수기 9장 18절 이스라엘 자손이 여호와의 명을 쫓아 진행하였고 여호와의 명을 쫓아 진을 쳤으며
구름이 성막 위에 머무는 동안에는 그들이 유진하였고 구름이 장막 위에 머무는 날이 오를 때에는 이스라엘 자손이 여호와의 명을 지켜 진행치 아니하였으며. 그렇습니다. 하나님의 명령이 있고 모세에게 준 계명이 있습니다. 그러나 이것이 충분하지가 않습니다. 매일매일 살기 위해서는 하나님은 한 음성을 줄 필요가 있습니다. 매 순간마다 줘야 되는 명령이 있습니다. 그래서 마지막 9절, 9장 마지막 9절, 23절. 곧 그들이 여호와의 명을 쫓아 진을 치며 여호와의 명을 쫓아 진행하고 또 모세로 전하신 여호와의 명을 따라 여호와의 직임을 지켰더라. 모세는 하나님의 입이었습니다. 모세 입으로 통해서 하나님 명령이 왔고 하나님의 말씀이 나왔습니다. 우리에게 주어진 그 전에 주어진 그 율법, 모세에게 시내산에서 주어진 벌판에 쓰여진 그것만 주었다면은 백성들이 진을 쳐야 될지 가야 될지 몰랐을 것입니다. 나는 선지자 말씀이 필요 없다. 내게 성경이 있다. 성경을 쫓으면 된다. 이렇게 말합니다. 비본 성경은 여기 있습니다. 그러나 어떻게 주님이 지금 우리에게 하시는 말씀을 어떻게 할 수 있습니까? 하나님의 명령, 하나님 백성에게 주어지는 명령이 무엇입니까? 전진해야 됩니까? 장막을 펴야 됩니까? 오늘 우리에게 다이나믹한 말씀이 필요하지 않습니까? 그것이 필요합니다. 오늘 오후에 형제들에게 더하게서 이걸 다시 봤을 적에 나에게 빛이 왔습니다. 나는 이렇게 생각했습니다. 유대인은 오늘날까지 그들은 쫓습니다. 그런 변명을 쫓습니다. 그들에게는 이것이 신성하다고 생각합니다. 또라가 뭔지 압니까? 청년들은, 어린아이들은 잘 모릅니다. 또라는 모세 오경인 것입니다. 모세 오경. 그것이 하나님의 말씀, 하나님의 명령이고 하나님의 그런 전해진 말씀이다. 모세 오경 외에 다른 에게는 탈무드가 필요하다고 생각합니다. 탈무드가 뭐죠? 랍비들, 교사들. 그들은 하나님의 계명이 이미 주어졌고 그래서 주님의 음성, 매일매일 그를 인도하기 위한 명령은 주님의 계명을 갖고 모든 상황 가운데에서 하나님 백성에게 적용하기가 쉽지가 않았습니다. 그러나 이제 가야 됩니까? 머물러야 됩니까? 장막을 쳐야 됩니까? 이해가 갑니까? 그래서 오늘 선지자를 통해서 말씀이 없기 때문에 많은 선지자를 그들이 죽였습니다. 그리고 그들은 모세오경을 적용해서 백성에게 매일매일 삶에서 쓸 수 있는 다이나믹한 선지자의 말씀이 없었기 때문에 그들은 이것을 만든 것입니다. 내가 말하는 것이 이해합니까? 여기서 내가 큰 빛을 얻었습니다. 이 탈무디가 살아있는 하나님 말씀이 없었기 때문에 탈무드가 탄생된 것입니다. 그들은 율법을 적용해서 한 나라의 법칙을 백성의 모든 그 삶에서 그걸 적용할 수 있겠습니까? 그래서 탈무드는 율법을 적용해서 주리스프루덴시아 여기에 적용하고 저기에 적용하고 그래서 교사들 법의 박사들이 이런 경우에 이렇게 하고 저는 저렇게 하고 어떠한 헌법을 갖고 그걸 적용합니다. 법률학 매우 어렵습니다. 주님의 살아있는 음성이 없기 때문에 이런 모든 것이 주어지는 것입니다. 우리는 성경에 있다. 우리에게는
선지자의 말씀이 필요 없다. 그렇다면 당신은 머물 것입니다. 개혁 때부터 크리스천들에게는 성경이 다 있습니다. 어디를 가든지 간에 하나님 백성의 방향제시가 어디 있죠? 그것이 없었기 때문에 타락했습니다. 하나님의 은혜로서 우리가 발견한 것은 하나님 우리에게 말씀하신다는 것입니다. 살아있는 방법으로 말씀하신다는 것입니다. 명령의 말씀이 우리에게 주어집니다. 우리는 참으로 축복을 받은 자들입니다. 우리는 율법에 박사가 있어서 이러한 법률학을 적용할 필요가 없습니다. 우리에게는 이러한 말씀이 있습니다. 생명의 말씀이 있고 그것은 생명의 교통을 산출하고 우리에게 공급을 주고 생명을 주고 이 우리 안에 있는 생명이 우리로 죽음으로부터 생명을 하게 하며 생명 가운데 있을 적에 우리가 형제들을 사랑하는 것입니다. 이것이 바로 오늘 메시지의 요약인 것입니다. 하나님의 영광, 하나님께 영광. 하나님은 신명기 8장에서 이미 말씀하셨습니다. 하나님이 이것을 분명히 하였습니다. 그러나 백성은 이해하지 못했습니다. 40년 동안 광야에서 주님은 그 낮추시고 겸비케 했고 마음에 어떤 것이 있는지를 명령을 지키는지 아니냐 지키는지를 너를 낮추시며 너를 부르시고 또 너로 알지 못하는 열주도 알지 못하는 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이니라. 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄 너로 알게 하려 하십니다. 어떻게 우리가 이미 주어진 율법, 모세오경의 이 말씀을 갖고 살죠? 매일매일 주의 말씀이 주어지지 않는다면 살 수가 없습니다. 하나님의 입으로 나오는 매일매일 나오는 그런 말씀으로 살라는 것입니다. 그 말이 옳습니까? 틀립니까? 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀이 여호와의 입에서 나올 필요가 있습니다. 이미 계명이 있고 그러한 규례가 주어졌지만은 하나님의 입에서 나오는 말씀이 필요한 것입니다. 그렇기 때문에 마태복음 4장 4절에서 주님은 마귀에게 대답했습니다. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것입니다. 형제들이요, 하나님이 말씀하지 않는다면 우리는 살 수가 없습니다. 성경만 갖는 것으로 충분하지가 않습니다. 하나님이 우리에게 말씀하지 않는다면 우리가 그 옳은 삶을 살 수가 없습니다. 그래서 이사야서 55장은 말합니다. 내가 너를 시험하는 중이다. 이사야서 55장 비가 눈이 하늘에서 내려와서 다시 그리로 가지 않고 토지로 적셔서 싹이 나게 하며 열매가 맺게 하라고 퍼져가는 자들에게 종자를 주며 믿는 자에게 양식을 준 것 같이 내 입에서 나오는 말들은 헛되이 내게로 돌아오지 아니하며 나의 뜻을 이루며 나의 명하신 모든 일에 형통하리라. 비와 눈 어떤 시기적으로 내립니다. 비는 합당한 때 내려야만 합니다. 다른 합당치 않은 때 비가 내리면은 땅이 산출하지 못하고 농사가 망칠 수 있습니다. 그리고 적합하게 내림으로 인해서 열매를 맺고 떡을 들 필요가 있습니다. 하나님 말씀 또한 그러합니다. 말씀이 멈춰있지 않습니다. 다이나믹합니다. 말씀은 하나님이 입에서 나오는데 목적이 있습니다. 그분의 뜻을 이루기 원합니다. 일을 해내기 원합니다. 나의 입에서 나가는 말도 헛되이 내게로 돌아오지 아니하며 나의 뜻을 이루며 나의 명하신 모든 말을 모든 일에 형통하리라. 주 예수여,
동일하게 우리 손에 성경이 있지만은 우리에게 살아있는 말씀이 필요합니다. 명령의 말씀, 우리가 쫓을 말씀, 이것으로 하나님의 뜻을 이루는 것입니다. 사도들을 통해서 전해진 말씀은 예수 그리스도의 계시로부터 오는 것입니다. 사람이 말하는 것이 아닙니다. 하나님이 말하는 것입니다. 이것은 틀립니다. 성경을 잘한다고 생각하고 교회에게 방향제시를 준다면 내가 성경을 잘 알고 나는 교회에게 방향제시를 줄 거다. 그러나 너는 하나님이 아닙니다. 당신은 하나님이 아닙니다. 교회에게 방향제시를 주는 분은 하나님이 있습니다. 그가 생명 가운데 다스리 있습니다. 그래서 사도를 사용하기 위해서 교회에게 말하고 그 일을 위해서는 예수 그리스도의 계시가 먼저 필요합니다. 바울에게 갈라디아서 1장 11절 12절 나중에 읽어보십시오. 그리고 계시록 1장 1절 예수 그리스도의 계시는 요한에게 먼저 주어졌습니다. 예수요. 그래서 하나님은 신명기 30장에서 15절 16절에서 versículo 15, 15절 proponho hoje a vida e o bem, a morte. 보라 내가 오늘날 생명과 복과 사망과 화를 내 앞에 두었으니 또 내가 오늘날 너에게 명하여 네 하나님 여호와를 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그 명령과 길이와 법도를 지키라 하는 것이라. 그리하면 내가 생존하며 번성할 것이요 또 내 하나님 여호와께서 내게 가서 얻을 땅에서 내게 복을 주실 것입니다. 선택하시기 바랍니다. 축복을 선택하시기 바랍니다. 생명을 선택하시기 바랍니다. 17절 그러나 내가 만일 마음을 돌이켜 듣지 아니하고 주님의 말씀을 듣지 않는다는 것입니다. 유혹을 받아서 당신은 유혹을 받았습니까? 다른 신들에게 절하고 그를 섬기면 내가 오늘날 너에게 선언하노니 너희는 반드시 망할 것이라. 너희가 요단을 건너가서 땅을 얻을 땅에서 너희의 날이 장군치 못할 것입니다. 당신이 이런 축복에서 떠난다면 생명을 얻지 못할 것입니다. 머물지 못할 것입니다. 당신은 망하게 될 것입니다. 왜냐하면 공급이 없습니다. 방향제시가 없기 때문인 것입니다. 그렇게 죽을 것입니다. 그래서 내 몸에 어떤 지체를 보더라도 이러한 몸의 교통, 피 흘림이 없다면 그 지체는 죽어가는 것입니다. 19절 내가 오늘날 천지를 불러서 너에게 증거를 삼나라. 내가 생명과 사망과 이제 주님은 우리를 하여금 선택하게 합니다. 생명과 사망 가운데 당신이 뭘 선택할 것인지 봅시다. 천지를 불러서 너에게 증거를 삼으라. 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었으므로 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 다시 한번 읽겠습니다. 생명을 선택하라. 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 당신은 생명을 선택했습니까? 그렇다면 자녀와 손자들이 유익을 받을 것입니다. 그들이 사춘기 아이들 집에 있을 것이고 그리고 대장들과 장군들이 될 것입니다. 주님의 손에서 유용할 것입니다. 그들은 생명이 충만한 가운데 자랄 것입니다. 왜냐하면 당신이 옳은 길을 선택했기 때문인 것입니다. 당신이 잘못된 길을 선택한다면 그러한 사춘기 아이들이 세상으로 갈 것이고
그들에게 길이 없습니다. 그렇기 때문에 옳은 길을 선택하시기 바랍니다. 20절 네 하나님 여호와를 사랑하고 그 말씀을 순종하며 또 그에게 부종하라. 그는 내 생명이시요 내 장수시니 여호와께서 내 열조 아브라함과 이삭과 야곱에게 주시라고 맹세하신 땅에 내가 거하리라. 그러기 때문에 형제들을 사랑하는 자들은 죽음에서 생명으로 이전되었습니다. 거짓 어떻게 숨길 수가 없습니다. 우리가 생명의 교통 가운데 산다면 우리에게는 생명의 말씀으로부터 공급이 올 것입니다. 우리는 주님의 말씀을 저버리지 않습니다. 우리가 주님을 사랑함으로 생명의 본질이 우리가 옳게 선택함으로 그것을 받게 됩니다. 우리가 옳은 선택을 했다면 생명을 받을 것입니다. 생명 안에서 우리는 생명의 그 엑기스, 사랑을 받게 될 것입니다. 그래서 형제를 미워한다면 살인자요, 마귀의 그 충동을 받고 그는 살인자입니다. 그는 그러한 증오를 우리 가운데 두기 원합니다. 그리스도께서 우리를 위해서 생명을 주셨습니다. 우리가 생명의 교통 안에서 한다면 이 동일한 사랑, 이것이 형제를 사랑하게 할 것입니다. 형제들을 위해서 목숨을 버릴 수 있습니까? 우리가 참으로 잔인하게 거짓하고 그런 공격을 받을 적에, 거짓말하고 공격을 받을 적에 나는 네 자신을 방어하지 않습니다. 나는 오로지 그에게 전하기 원하는 그 말씀을 나는 이것은 내 자신의 유익을 위한 것이 아닙니다. 내 유익을 위한 것이 아니고 어떤 쪽에는 여러 부분으로부터 얻어맞습니다. 적의 공격의 중심에 있습니다. 모든 것이 당신에게 떨어집니다. 저쪽에 일이 있어도 잘못이 나에게로 오고 언젠가 가서는 나는 어떤 쪽에 생각합니다. 당연히 그랬습니다. 어떤 순간에 내가 혼자 있으니까 Estão apanhando sozinho aqui? Assim como Elias pensava que 엘리야처럼 그가 혼자 있는 것으로 생각했습니다. 그때 주님은 아니라고 말했습니다. 나는 바알에게 무릎 꿇지 않은 7,000명을 보너라. 우리가 나의 동역자 형제들, 나는 그를 위해서 그들을 대신해서 간증을 합니다. 그들은 나를 위해서 목숨을 버릴 준비가 된 형제들이라고 나는 봅니다. 왜냐하면 하나님의 사랑이 그리스도의 사랑, 우리 마음을 채웠기 때문인 것입니다. 우리는 초연적인 사랑으로 사랑하지 않습니다. 그러나 이 생명이 우리 가운데 성장하고 있습니다. 우리로 하여금 형제를 위해서 목숨을 버릴 준비가 되었습니다. 나는 이제 끝낼 필요가 있습니다. 요한일서 3장 17절 누가 이 세상 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 막으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거할까 보냐. 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자. 많은 이들은 이 구절을 갖고 나에게 돈을 빌려줘야 된다. 나를 돌보고 나에게 돈을 가져와라. 너는 돈이 남는데 날 돕지 않는다. 이런 뜻으로 말한 것이 아닙니다. 초연적인 사랑을 말하는 것이 아닙니다. 사랑은 형제 사랑,
그것은 하나님의 일을 산출합니다. 어떠한 불쌍히 여기는 그러한 사역이 아닙니다. 내가 불쌍히 여긴다 해서 그런 일을 한다 하더라도 하나님의 사랑을 할 적에 그것이 하나님의 일을 산출합니다. 하나님의 일을 산출하지 않는다면 이건 초연적인 사랑이고 하나님의 일을 산출하지 않습니다. 그렇기 때문에 이 구절은 우리가 이것은 생명의 교통 안에 있는 자들 안에 주어지는 말씀인 것입니다. 이러한 생명은 하나님의 본질을 가져오는데 그것이 사랑입니다. 우리가 형제들을 사랑합니다. 아가페 사랑으로 사랑합니다. 많은 이들을 사랑을 말하지만은 형제를 사랑하는 것은 해떠리까 그것은 근원이 하나님의 생명으로 되어야 되며 그의 본질은 사랑인 것입니다. 참된 사랑은 천연적인 사랑과 다릅니다. 하나님에게 아무것도 천연적인 사랑은 산출하지 못합니다. 마태복음 7장 베드로 형제는 사랑이 없는 것 같다 이렇게 말하지만 마태복음 7장 21절 21절 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하나님에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라 들어가리라. 형제를 향한 우리 사랑이라 하더라도 아버지의 뜻을 이룰 필요가 있는 것입니다. 그날에 많은 사람들이 나도 이르되 주여 주여 우리가 주를 위하여 선지자의 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하나이까 하리니 그때 내가 저에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나라 하니라. 그래서 우리는 통참을 받을 필요가 있습니다. 하나님의 생명으로 통참을 받고 하나님의 생명의 본질 그러나 이 모든 것이 하나님의 뜻 가운데 둘 필요가 있습니다. 하나님에게 뭔가를 산출해야만 합니다. 그래서 어떠한 윤리가 아니고 도덕적 실행이 아니라 생명의 교통인 것입니다. 이제 3장이 21절 요한일서 사랑하는 자들아만 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에 담대히 하고 20절 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있거든 하물며 우리 마음보다 크시고 모든 일을 하시는 하나님이니까 사랑하는 자들아만이 우리 마음에 우리가 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 받나니 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하실 것을 행합니다. 생명의 교통 가운데 사는 자들은 하나님을 기쁘게 합니다. 생명의 교통 안에 사는 자들은 마음에 어떠한 책망할 것이 없습니다. 책망할 것이 없다면 뭔가 잘못된 것이 있다면 기름 부음이 말할 것입니다. 우리가 있다면 우리의 죄를 고백합시다. 생명의 교통을 회복합시다. 그러나 우리 마음이 우리에게 어떠한 책망을 받지 못한다면 우리는 담대함을 갖고 우리가 기도할 적에 이루어질 것입니다. 왜냐하면 주님의 뜻 가운데 구하기 때문인 것입니다. 윤리적인 법칙 가운데 하는 것이 아니라 내 흥미대로 하는 것이 아니라 내가 생명의 교통 안에 있기 때문에 주님과 하나인 것이기 때문입니다. 23절 그의 계명은 이것이니 곧 그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것입니다. 그의 계명들을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 주 안에 거하나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 계시는 줄을 우리가 아느니라. 주 예수여 그렇기 때문에 형제들이여 우리는 생명의 교통 가운데 사는 자들은 생명의 말씀을 지킵니다.
우리가 요구하는 것이 이루어지고 우리는 많은 열매를 맺게 됩니다. 요한복음 15장 7절, 8절 이런 방식으로 모든 상황 가운데에서 고린도후서 5장 9절 10절 사나 죽으나 중요한 것은 우리가 이 몸 안에서 행하는 모든 것은 하나님을 기쁘게 하는 것입니다. 9절 그런즉 우리가 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰노라. 우리가 하는 모든 것은 주님을 기쁘게 하기 위함인 것입니다. 내가 하는 모든 것은 하나님의 뜻을 이루기 위함인 것입니다. 나는 여기서 하나님의 나라를 위해서 있고 하나님을 기쁘게 하기 위함인 것입니다. 나를 기쁘게 하는 것이 아니라 내 흥미를 추구하는 것이 아닙니다. 주 예수요. 왜 그렇죠? 10절 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다. 주 예수요. 어떻게 내가 끝내죠? 내가 읽겠습니다. 내가 준비한 걸 읽겠습니다. 그 당시의 옛 배경은, 뒷배경은 그노시즘이 산출하고 1세기, 2세기 때의 일입니다. 어떠한 그 흐름, 철학적인, 종교적인 흐름이 있었습니다. 그것은 지중해로부터 나왔습니다. 그것은 기독교와 합쳤고 초기적인 기독교 크리스찬의 뭔가 현명한 자들을 높였습니다. 그리고 또한 이단들이 들어왔고 진리로부터 빗나갔습니다. 그러한 가르침은 혼의 구원은 믿음으로 되는 것이 아니다. 지식으로 된다. 그리고 영적인 것을 아는 것, 그리고 소수만이 그런 수준으로 갈 것이다. 이러한 배경 가운데 요한이 왜 그렇게 말씀의 생명의 능력을 강조했는지, 그리고 생명의 교통을 강조했는지, 그노시즘이 가르치는 것은 소수만이 그 영적인 것을 아는 자가 적고 그런 수준에까지 가는 자가 많지 않고 높은 도덕성을 갖는 것. 그러나 요한은 그런 길이 아니라는 것입니다. 이것은 소수만을 위한 것이 아니라 모든 사람이 갈 수 있는 길이다. 모두가 받고 생명의 말씀을 받고 그리고 생명의 교통 안으로 들어가며 우리가 이 높은 수준으로 가는 것은 하나님의 생명으로 되는 것이다. 그래서 하나님의 명령과 하나님의 계명은 믿고 영생을 얻는 것이다. 디모데전서 1장 3절 서로 사랑하고 주님의 우리를 사랑한 것처럼 사랑하는 요한복음 15장 15절 그리고 신성한 생명을 받고 이것은 그노시즘의 그 지식을 영적인 지식을 반대하며 사람의 현명한 생각 그리고 두 번째는 형제를 사랑하는 것을 말하는데 하나님의 사랑을 통해서 그것은 신성한 생명으로 받는 것이고 말씀으로 주어지는 것입니다. 그래서 그의 계명을 지킨 자는 하나님 안에 거하고 하나님이 그 안에 거합니다. 이것은 유기적인 문제입니다. 신성한 것입니다. 그래서 말씀을 지키는 자는 하나님 안에 거하고 하나님이 그 안에 거합니다. 오로지 하나님과 연결돼 거하는 자들만이 가지가 포도나무에 거 있는 것처럼 형제들을 사랑할 수 있습니다. 거짓할 수가 없습니다. 이것은 영적인 많은 것을 아무로 그노시즘이 가르친 것처럼 그러므로 되는 것이 아닙니다. 소수만이 그 길을 간다고 생각합니다. 그러나 하나님의 신성한 생명으로서 우리 모두가 다 할 수 있습니다. 형제들이 이해하는지 모르겠습니다. 아밀에게 그가 대학을 못 나왔지만 그에게 대학을 못 가는 자는 하나님 손에 이어가지 못할 것이다. 이렇게 말하는 것과 같습니다. 그때 그는 정말 실망했습니다. 우리가 전하는 복음은 소수만을 위하는 것이다. 소수만이 그러한 지혜, 영적인 지혜, 소수만이 다 할 수 있는 그런
아닙니다. 이거는 모든 사람을 위한 것입니다. 모든 사람에게 생명을 원하는 모든 자는 이런 높은 수준까지 다다를 수 있습니다. 오로지 생명의 말씀만 있으면 됩니다. 영생이 있으면 됩니다. 생명의 흐름 가운데 살고 생명의 교통 가운데 살며 그럴 적에 우리는 이러한 수준까지 올라갈 수가 있습니다. 하나님이 원하시는 수준인 것입니다. 그렇기 때문에 형제들이여 우리가 영 가운데 삽시다. 우리의 생각을 영원해 줍시다. 이 생명은 모든 사람을 위한 것입니다. 모든 사람의 생명을 선택하는 자, 축복을 선택하는 자, 우리는 생명을 선택했습니다. 예수는 주이십니다.